إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يتكبراتشو يا الله بارياوش. المسألة الثانية ولتنياو العمل مسرات به بسو يميلو نو. قوله الثانية ولتنياو مالتو العمل به بسو مسرات يميلو وهو ثمرة العلم النافع يتقامي يهون أوقات ثمرة فرينو أي أن تعمل بهذا الدين بزي دين للسرانو وتأكيد أكيدة صحيحة تأكلن يون أمنت للتامننو وتجتنب البدعة أدادس يميجمرو نبي عليه الصلاة والسلام يالسراتشو تكباروچن لتتنققنو وتصلي الصلوات صلاة للسجدنو ግዴታ የሆኑ ሰላቶች እንደ ግዴታነቱ ይሰገዳሉ። እነዚህ ምንም አይነት ቅሮት የሌላቸው የሆኑ ኢባዳዎች ናቸው። وغيرها ከነዚህም ውጭ ያሉ አላህ ያዘዘባቸውን ኢባዳዎችን ልሰራ ነው። من الأعمال المشروعة ከተደነገጉ ስራዎች وأنت مخلوق አንተ የተፈጠርከነህ ወይንም አንቺም ጭምር የተፈጠርሽ ነሽ። ለምን ከተባለ لعبادة الله አላህን سبحانه وتعالى ለማምለክ وحده ብቻውን لا شريك له ለአላህም አጋር የሌለው የሆነው ጌታ አጋር ሳይደረግለት አላህን ልታመልክ ነው ወይንም ልታመልኪ ነው። قال تعالى لزم الله سبحانه وتعالى قرآن لا يا أيها الذين آمنوا إن أنت بالله يامناتشونا بنبي عليه الصلاة والسلام نبي النت أمناتشو يتقبلاتشو ودا إسلام فيتاتشون يازوراتشو لما تقولون ما لا تفعلون يما تسروت النجر لمن تناجر اللاتشو كبرا تلك هنا مقتا غضبا الله زند بقطع بكل የከፋው ሆነ عند الله الله ዘንድ ያንንም ቁጣ ያስከተለው ምንድነው? አንተ ቁሉ ከማለታችሁ የተነሳ ማላ ተፋሉን የማሰሩት የሆነውን ስራ። وقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة እነዛ ተውራትን የተሸከሙ ሰዎች ምሳሌያቸው ይላል። ባለፈው እንደተነጋገርነው ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በፊት አላህ ወደ ነብያቶች ያመጣቸው መጻፍቶቹ አሉ። ከነዛ ውስጥ ተውራትን የተሸከሙ ሰዎች ثم لم يعملوا بها ከዛ በኋላ አልሰሩባትም። كمثل الحمار የነዚህ ሰዎች ምሳሌያቸው እንደ አህያ ነው አለ አላህ። يحمل أسفارا መጻፍን እንደሚሸከም አህያ ነው። بئس مثل القوم الذين كذبوا የነዛ ያስተባበሉ ውሸት የተናገሩ ሰዎች ምሳሌያቸው ምንኛ የከፋ ነው። بآيات الله بالله አንቀጽ የዋሹት والله لا يهدي القوم الظالمين الله በደለኞችን ወደ ቀናው መንገድ አይመራም። وقال صلى الله عليه وسلم ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይላሉ يجاء بالرجل በአንድ ሰው ይመጣል يوم القيامة የቂያማ ቀን ተይዞ ይመጣል فيلقى في النار جهنم ላይ ይጣላል فتندلق أقطابه يودقاو توتقالچ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም في النار جهنم ውስጥ فيدور يودقاውን ጎትቶ ይዞራል كما يدور الحمار አህያ እንደሚዞረው برحاه በወፍጮ አህያ ከወፍጮ ጋር ይታሰርና አህያው በሚዞር ዛት ይህ ወፍጮ ይሰራ ያገለግል ነበር። ልክ አህያ በወፍጮ እንደሚዞረው جهنم لا يهود قاون يغوتته يزورال على النبي عليه الصلاه والسلام فيجتمع اهل النار የጀሃነም ሰዎች ይሰበሰቡና
فيقول أي فلان أنت سوي وي يلوتال ما شأنك من ولزي أدقات قالتك أليس كنت تأمرنا بالمعروف ببقو تعزنا عن نبر اندي ببقو متعزسوا عن نبر كندي وتنهانا عن المنكر سيافكو هنا نقرتك لكلنا عن نبر اندي إزيوست من اندي أنكراتال بلو يتأيقوتال قال كنت أأمركم بالمعروف ونتنو ببقو عزاتشو نبرا ولا أأتيه التقبروم نبرا وأنحاكم عن المنكر كسياف نقر كلكلاتشو نبرا وآتيه أني دمو تقبرو نبرا متفق عليه يهم حديث بخارينا مسلم يزقبوت يهون حديث نو من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه إمام بخاري سوستشي ولتمتو سلسة سباتين حديث لا يسكمو توتال ومسلم إمام مسلم سباتشي سدسمتو سبا أراتين يو حديث لا يسكمو توتالو يلال إيشي ودا جمرنا بس نملس شيخ محمد بن عبد الوهاب يمجمراون مسألة من بلو እንዳስቀመጠው ተመልክተናል የመጀመሪያው ማዕሪፈቱላህ ነው አላህን ማወቅ የሚለውን በመንችላት ልክ አሳልፈናል አላህን ማወቅ የሚለው ደግሞ ኢፍራዱሁ ቢልኢባዳ በኢባዳ አላህን መነጠል ማንንም ያለ ማጋራት የሚለውን በዝርዝር ለማየት ሞክረናል እሱን ካወቅነ በኋላ ቀውሉሁ ይላሉ ሻሪው ሼክ ሁሴን حفظه الله تعالى الثانية العمل به يميلو يا شيخ محمد ابن عبد الوهاب نقر وهو ثمرة العلم يعلم فرينو عند سو سيزراو ينبرو زر درسو اهل اندمياچدنا اهل وقتو بيت اندميازغباو نو اهل وقتو بيت كازغبا بحالا ينن اهل اندميتقمو يا علمم دمو من يستقموال اللهان انديا ملك يقابزوال إيه سرا بلو مالت وهو ثمرة العلم النافي يتكامي يهون أوقات تكبر نويلال أي أن تعمل بهذا الدين بنبي عليه الصلاة والسلام دين لتسرانا وتأكيد أكيدة صحيحة تككلن يهون أكيدا لتامننا وقلب نبي عليه الصلاة والسلام أمنو صحابوች እንዲያምኑ አዞ صحابوች አምኖ ለታቢዮች እንዳስተላለፉት ታቢዮች ደግሞ ለአትባው ታቢ አስተላልፎ ጥሩ ቀደምዶች ወደኛ ይዞት እንደመጡት የማያምኑና የራሳቸውን ፍልስፍናና ግንዛቤን ወይ ካሉበት አካባቢና ወይ ካስቀራቸው ሼክ ወይ ከተለያየ ነገር አያይዞ እምነታቸውን የሚያምኑ ሰዎች አሉ ለዛ ነው ጥላቻና በግዳ መኮራረፍ ያለ መግባባት የሚፈጠረው በአላህ አምኛለሁ ብሎ አንድ ሰው ወደ ቅብላ ዞሮ እየሰገደ ቢስሚላህ ብሎ እያረደ ሲሞትም ሙስሊሞች ከሙስሊም ቀብር ወስዶ እየቀበሩት አንድ መስጊድ ውስጥ ማይስማሙ ሰዎች ይበዛሉ ኺላፍ ይበዛል ኒዛዕ ይበዛል ጭቅጭቅ ይበዛል ያም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ባለፈው በተናገሩት ሐዲስ ላይ አይተነዋል ያም ይበዛው ስሜትና ጅህልና አልሸነፍ ባይነት ወደ ቁርአን ወደ ሐዲስ ያለ መመለስ ማንን በኔ ጉዳይ ምን አገባው የፈለኩትን ባደርግ የሚል አይነት የሸይጣን ኮቴ መከተል ከሚያመጣው ጣጣ ሙስሊሞች ይለያያሉ መለያየት ደግሞ አደጋ አለው አላህ ቁርአኑ ላይ ወአተሲሙ ቢሐብሊላሂ ጀሚአን ወላ ተፈረቁ ይላል አላህ በአላህ ቁርአን አንድ ሁኑ እንዳትከፋፈሉ ይላል ይሄ አስል ነው እስላም ዘንድ ሙስሊሞች አንድ መሆናቸው ቁርአን ያዘዘበት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ያዘዙበት ነው ግን ጸያፍ የሆነ ተግባር ከቁርአን ከሐዲስ ውጭ አንድ ሰው ይዞ ሲመጣ በዛ ጉዳይ አንድ መሆን ማለት አንድነትን አይገልጽም በል አንድነትን የሚገልጸው ጸያፍ የሆነ ነገር አንድ ሰው ይዞ ሲመጣ ይህን ነገር ተወውና ወደ ሐቅ ተመለስ ብሎ ማለት ያ ነው አንድ መሆን አንድ ቤት ውስጥ 10 ልጅ ቢኖር ከ10ሩ ልጅ አንደኛው ዱርዬ ቢሆን 9ኙ ሳሊህ ቢሆኑ ያንደኛውን የዱርዬውን ፈለግ ነው የሚከተሉት ወይስ እያኮረፉትና እየገረፉት ወደ 9ኙ ነው የሚመልሱት ወደ 9ኙ ነው በቃ ይሄ አንድነት ይባላል በእስላም አንድ ሰው ከሱና አፈንግጦ ሲወጣ ወደ እስላም በመላስም ይሁን ስሙን በመጥራት ይሁን ከተቻለ የእስላም ሀገር ከሆነ በመቆንጠጥም ይሁን ወደ ጀማው እንዲቀላቀል ይደረጋል ዑመር ያንን የተለያየ ፍክራ ገብቶበት ገርፎት ዑመር ወይ ኸዋሪጅ ውስጥ ገብቶ በገረፍከኝ ግርፋት በሽታው ለቆኛል መግደሌን ካላሰብከ በስተቀር በቃ ሹማው ከውስጤ ወጥቶልኛል እንዳለው የእስላም ሀገር በነብዩ የሚቀጥፍ በአላህ የሚቀጥፍ በሰሃቦች የሚቀጥፍ ሰው
እስላም ባስቀመጠው ህግና ደንብ ይቆነጠጣል ተቆንጥጦ ስርዓት እንዲይዝ ይደረጋል ይህ አንድነት ይባላል ግን የሆነ ሰው የሆነ ነገር መጥፎ ነገር እየሰራ አይተ እንዳላየሁን ማለት ዙልም ነው የበደሎች በደል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መራ ሚንኩም ሙንከረን فليغيره بيده በእጁ ይከልክላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሀገር የሚመሩ ሰዎች ወይ ዑለማዎች ወይ የመስጊድ ኮሚቴዎች ወይ ሌላም ስልጣን ያላቸው ሰዎች ቆንጠጥ አድርጎ ወደ ትክክለኛው መመለስ የሚችሉ ሰዎች የመጀመሪያው ይሄን ቀጥሎ በመላስ ቀጥሎ ደግሞ በቀልብ መጥራት ነብዩ ያስቀመጡት ነው ስለዚህ ትክክለኛው አቂዳ ለታምኑ ነው የተለያዩ አቂዳዎች አሉ hatta እኛ ሀገር እኮ አንድ ሰው የማንን መንገድ እንደሚከተል በኮፍያ አደራረጉ ይታወቃል خروج في سبيل الله ሰዎች ኮፍያቸው እንደዚህ ነው የሚለብሱት ወይም ደግሞ ሱሪውን ዝቅ ያደርጉታል ጀለቢያውን ከፍ ያደርጉታል ሱንዮችስ ኮፍያ ያረጋሉ ልብሳቸውን በደንብ ያሳጥራሉ ሸንቀጥ ይላሉ ይታወቃል በባህሪ ባካሄድ ባለባበስ ይታወቃል ወላሂ የሚያስከድ አይደለም ባለባበስ ነብዩ ምን ብለዋል ነብዩ እንዴት ነው ተናገሩ ብሎ ያዘዙት ይሄን በደንብ አጥንቶ ወደ ሐቅ መመለስ ነው እንጂ ከጀማ ከፍርቃ የሚመጣ እምነት አያዋጣ ዛሬ ጉልበተኛ ሆነን ብንፎክር ዛሬ ብንዝት ዛሬ ሰዎችን መስመር ብናስለቅቅ የዛን ቀን ወቂፉሁም ኢነሁም መስኡሉን ይባላል አቁማቸው እነዚህ ይጠየቃሉ ይባላል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነብያቶች ሳይቀሩ ነፍሲ 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 በሚሉበት እኔ አለው ለዚህ ሸፋ ብሎ አላህ ዘንድ ቀርቤ ስጁድ ወርጄ ያ ሙሐመድ እርፋ ራስክ ወስአል ቱዕጣ ወሽፋ ትሸፋ ተብዬ ኡማዬን ወደ ሐውዴ ይዤ ሲሄድ መላእክት ይመልስብኛል አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኡመቲ ኡመቲ የኔ ኡማ ናቸው የኔ ተከታይ ናቸው ሲል መላእክት ላ ተድሪ ማ አህደቱ ባዕደክ ይለኛል ካንተ በኋላ ምን እንደቀጠፉ አታቅም ያ ሙሐመድ ሲባል ኢዘን ሱህቀን ሱህቀን ሊመን በደለ ወገየረ ላለው እንደዛማ ከሆነ ዞር አርጉልኝ ዲኔን ለቀየረ ላለው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለዚህ ትክክለኛው እምነት ለታምነ ነው ወተጅተኒበል ቢድዓ ጸያፍ የሆነ ነገር ነው ምን አለበት ጀሃነም አለበት ሰሃቦች እንደዚህ አይሉም ነበር አቢ ሙሳ አልአሽዓሪ መስጂድ ውስጥ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሞቱ በኋላ ሱብሃንአላህ 100 ጊዜ አላሁ አክበር 100 ጊዜ ወልሐምዱሊላህ 100 ጊዜ የሚሉ ተሰብስቦ እንዲ የሆኑ ሰዎች ይያሉ ሰሃባው አያቸው ይሄ ነገር የሆነ ችግር ሳይኖር አይቀንም ነብዩ በነበሩበት ሰዓት እንደዚህ አንልም ከሞቱም ቅርብ ነው ብሎ ወደ አቢ ሙሳ አልአሽዓሪ ሄደና መስጂድ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሰዎች አየዋል ምን አልካቸው አለ ላ ምንም አላልኳቸው ያንተ ትእዛዝ ጠብቄ ነው አለ መጣ አላህ ይጨምርላችሁ በርቱ ጥሩ ስራ ጀመራችሁ ዝክር ነው በሉ አላለም እኮ ያራለቸው ምን ነው ጥፋታችሁ እንደዚህ ቾከለ ምን ነው ለመጥፋት የጀሃነም በሬ ለመሆን እንዲፈጠናችሁ አላቸው ማአረድና ኢላል ኸይር አሉት ኸይር እንጂ እኮ ሸር አልፈለግንም ነብዩ ሲጠቀሙባት የነበረው ዕቃ ሳታልቅ ሲለብሱት የነበረው ልብስ እንኳን በስብሶ ሳያልቅ ከነሱ ጋር የነበረው ጓዶቻቸው እንኳን ሙቶ ሳያልቁ አዲስ ነገር ታመጣላችሁ አላቸው አንከር عليهم انكارا شديدا ጸያፍ የሆነ ተግባር መሆኑን በግልጽ ነገራቸው ኢባዳ ነው ግን ነብዩ በእንዲህ አይነት አይዘክሩም ነበር ዝክሩ ቁጭ ብሏል ዘግበናል አስቀምጠናል ሐላፍትና ወስደናል እናንተ አዲስ ነገር አምጥታችኋል አላቸው በል አልይ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ከተዋጉት ኸዋሪጆች ጋር እነዚህ ሰዎች ተሰልፈው አልይን ሲወጉ አገኘናቸው ይላሉ የውመ ነህራዋን የሚባል ጦርነት ላይ አገኘናቸው አፈንግጦ ወጡ ይላሉ ሰሃቦች ረዲየላሁ ተዓላ አንሁም ስለዚህ ቢድዓ ልትርቅ ነው ከአይነም መንካን እንዳትንቅ ቢድዓ እንዳትንቅ ከሰላት በኋላ የሚደረገው ዱዓ ቢድዓ ነው ዱዓ ይቻላል ኡድኡኒ አስተጅብ ለኩም ብሏል አላህ ጥሩኝ እሺ ይላችኋለሁ ብሏል ዱዓ አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አዱዓ هو العباده ብሏል ዱዓ ራሱ ኢባዳ ነው ብሏል እጅህን ወደ አላህ አንስተ ጌታዬ ማረኝ ስትል ነፍስያህን ወይንም ደግሞ ውስጥን በማን እንጠልጥልሃታል በአላህ ላይ ምን እየከጀልከ ነው ረህመቱን ምን እየፈራህ ነው አዛቡን ስለዚህ ኢባዳ ነው ዱዓ ከሰላት በኋላ ፊት አዙሮ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت ኢማም በየቀኑ ዙሮ ወይ በየሰላቱ ዙሮ ለሚያደርገው ዱዓ መረጃ ያስፈልገው ጣታችን ስናነሳ ሰላት ላይ ታዘነበታል አልታዘዝነበት ሐዲስ አለ የለው እሺ አሰላሙ አለይኩም ስንል ወዴት ነው ምንለው ወደ ቀኝ ነው አይደል ወደ ግራ ቢል አንድ ሰው ትክክል ነው ሰላቱ ትክክል ነው ስለዚህ ነብዩ አሰገዱ ከዛ በኋላ አስተግፍሩላህ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والاكرام الى اخره እስከ መጨረሻው ይሄን ዝክር አስቀመጡ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይሄ ነው ያለው ሐዲስ ላይ ቁጭ ብሎ እንደ ቡኻሪ እንደ ሙስሊም ያስቀመጡት ይሄ ነው ሰሃቦች የዘገቡት ይሄ ነው መጣና اللهم اهدنا ምን ችግር አለው ይላል ጀሃነም አለ ነብዩ ከሰሩት ስራ ካልሰሩት ተው ይቅርብ
ነብዩ የደከሙት ጥርሳቸው የተሰበረው ደማቸው የፈሰሰው መካለቆ ወደ መዲና የሄዱት እና ሐምዛ የተገደሉባቸው ርቧቸው ሆዳቸው ላይ ድንጋይ ያሰሩት ለቀልድ አይደለም ዲኑን እንደ ዲንነቱ ለሳቦቻቸው ለማስረከብ ነው የለፉት ስለዚህ ምን አለበትማ እኔም አንተ ምን አለበት ያ ምን አለበት ይላል ይሄ ምን አለበት ሁላችን ምን ጨምራለን ፈተፍሸሉ ወተዝሀባ ሪሁኩም አላህ ከዛ ይጨምራል ግራ ትጋባላችሁ ትለያያላችሁ አቅማችሁም ይከስማል አለ በቃ የመስጊድ በር መዝጋት አንችልም እኮ ከውስጥ አንድ ሙስሊም ቢዘጋ ከፈት ይያለ ከውጭ አንደኛው ሙስሊም ከውስጡ ይጣላል ከራሱ እኮ ነው መስጊድ ከሚሰጋው ሰውዬ ሁለት ኮሚቴዎች አሉ አይደል አንደኛው ሌላ ቦታ ይጎትታል አንደኛው ሌላ ቦታ ይጎትታል አንደኛው ከሰላት በኋላ ለምን ዱዓ ምን ችግር አለው አንደኛው አይባል ይላል ለምን በቃ ተያይዞ ኪለበለው በቃ ሄደ ለምንም አያገለግሉም በቃ አማ ነብዩ እንዳሉት ከሆነ እንጣላለን እንዴ አንጣላ ነብዩ አሉ ነው በቃ አምጣ መረጃ ነስ ማንም ከራማ የለውም ካይነም መንካል ከራማ ያለው ክብር ያለው ማን ነው ሁጃ እጁ ላይ ያዘ ሰው በቃ ይሄው ቃል አላህ ወቃል ረሱል ወቃል ሰሃባ ብለ ታሳየዋል የዛኔስ ሙስሊሞች አንድ ላይ ይሄን ሰው ይምቢካላ ይገርፉታል በቃ ይሄ ነው ስርዓት ማሳዝ ባለባቸው ያስይዙታል እንጂ አንተም ጀማዓት ይዛል እኔም ጀማዓ ይዛለሁ ያም ጀማዓ ይዛል ሐረም ላይ 4 ጊዜ ነበር የሚሰገደው ሐረም መካ ላይ ማን ይሰግዳል የኢማሙ ሻፊ ተከታዮች አዛን ብሎ ይቃም ብሎ ሰግዶ ሲጨርሱ ያ አቡ ሐኒፋ ይመጣል ከዛ ያ አቡ ሐኒፋ ይመጡና አዛን ብሎ ይቃም ብሎ ከሰገዱ በኋላ የኢማሙ ማሊክ ተከታይ ይመጣል የኢማሙ ማሊክ አዛን ብሎ ይቃም ብሎ ከሰገዱ በኋላ የማን ቀረ የኢማሙ አህመድ ይመጣል 4 ጊዜ ነበር የሚሰገደው በአራት ኢማም ይሰገድ ነበር የሱና ዓሊሞች መጡና ድምጥማጡን አጠፉት በመዶሻ ታውቃላችሁ መዶሻ በትልቅ መዶሻ ያ መዶሻ ምንድነው ቁርአን ሐዲስ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሲሰግዱ እንደነበሩት መለሱት በቃ ይሄ ነው አንድ ኢማም አንድ ሙወዝን ስገዱ ተባለና ተሰገደ በቃ ይሄ ነው አማ ከተለያየነስ ሁሉም እኔ እንትና ተከታይ ነኝ ኳሳ አይደለም መስጊድ ውስጥ ነስ ነው በቃ ከየትም ይምጣ ከኦሮሚያ ይምጣ ከስልጤ ይምጣ ከጉራጌ ይምጣ ከሳውዲ ይምጣ ከመዲና ይምጣ ከመካ ይምጣ ከጅዳ ይምጣ ምንድነው የሚያስማማን ቁርአን በቃ ወአተሲሙ ቢሐብሊላሂ ጀሚዓን ወላ ተፈረቁ አላህ በቁርአን አንዱ ነው እንዳትለያዩ አላህ ቃል አላህ ወቃል ረሱል ወቃል ሰሃባ ይሄ ነው ይሄ ከሆነ እንስማማለን አማ ኺላፍ በላ ሙሲባ ነው በል اختلاف امتي رحمتي ይላሉ አንዳንድ ጀማዎች የኡማዎች መናጋት ረህመት ነው ይላሉ ሐዲስ መውዱዕ መክዙብ አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በነብዩ የተቀጠፈ ቅጥፈት ነው ሐዲስ አይደለም ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ሰላም المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا አሉ ሙስሊም ብሎ ማለት እንደ ግድግዳ ነው አሉ እንደ ግድግዳ ከፊሉን ያጠናክራል አሉ ነብዩ ሲያመው ያመዋል ሲቆርጠው ይቆርጠዋል ሆዱ ሲቸግረው ይቸግረዋል ከሀገር ሲጠፋ ይፈልገዋል ከመስጊድ ሲጠፋ ሂዶ ይፈልገዋል የህክምና ብር ከሌለው ያሳክመዋል ይም خصاص አላህ ከነፍሳቸው አስፈልጦ ለወንድሞቻቸው ይሰጣሉ አለ እየፈለጉት አላህ ይሄው እንዲህ ነው በቃ በትክክለኛው እስላም ከገባ ቀልብህ ንጹህ ነች አማ ሽርክ ቢድዓ ከያስከስ ጀርባ ለጀርባ እኔ ማንተን እየተቸው አንተ ምንን እየተቸ ያንተ ቡድኖች ነን እየተቹ የኔ ቡድኖች አንተን እየደበደቡ ከአላህ ዘንድ እንገናኛለን የጃል ስራው ይሄ ነው በቃ አማ የትክክለኛ ሰው ስራ ቁርአን ሐዲስ መረጃ ይፈልጋል መረጃ ከመጣለት አላል አይን ወራስ ተቀብያለሁ ይላል ይሄ ነው በቃ ቢድዓ ልትርቅ ነው ወተሰልል ሰላቶችን ልሰግድ ነው ሰላት መሰገድ አለበት ይሄ የእስላም ሁለተኛው ምሰሶ ነው አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአነ ሙሐመደን ረሱሉላህ ካለ በኋላ አንድ ሰው ቀጥታ ወደ ሰላት ነው የሚገባው ሰላት አርካን አላት ዋጅባት አላት ሙስተሐብ አላት ሙከመላት አላት ሙብጥላት አላት ይሄን አውቆ ወደ ሰላት ቀጥታ ይገባል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይሰግዱ ነበር ከሰሃቦቻቸው ጋር ወገይረሃ ሌሎችንም ይባውረጆች ምን አዕማሊል መሽሩዓ ከተፈቀዱ ስራዎች ያልተፈቀዱ ስራ የለም ማን ነው በየቀብሩ ዙረን ጫትን በላና ጥርሳችን እንድንጨርስ ወርቅ እንድናስተክል ፎርጂት ጥርስ እንድናስተክል ያደረገን ማን ነው ሸይጣን አይደል እንዴ ነብዩ አዘዋል እንዴ እንደዚህ አብዛኛው የሙስሊም አባቶች ጥርስ እናክማለን ወይንም ደግሞ ጥርስ እንተክላለን የሚሉ ሐኪም ቤቶች ጋር ግቡ እስኪ ማን ነው የሚታከመው በብዛት ማን ነው የሚታከመው ቢላህ አለይኩም ጫት እኮ አመድ ያረጋባቸው ሰዎች እኮ ናቸው የሚታከሙት ልጅ እንደምንም ተቸግራ ሳውዲ ትሄድና አባ ጥርስን አስተክል ብላ 20 ሺህ ብር ትልክለታለች ከዛ ጥርስ ቤት ይሄዳል ማን ጨርሶት ነው በዱዓ ጨርሶት ዱዓ ጥርስ ጨርሳል እንዴ አይናቸው ይጠፋል እኮ ይቃሙ አይናቸው ይጠፋል ማን ነው ያዘዘን ሸይጣን በል እንደውም አላህ ያሳካው አሁን ቢወራ ወሬ ያለ አገራችን ላይ ጫት ሊከለከል ነው ይባላል በል እንደው አላህ ይሆነ ያርገው ለምን አብዛኛው ሰው የዱዓ መሳሪያ ነው ራሱ ይከላከላል ብሎ ስለሚያስቡ ሲቆለፉባቸው ይቆማሉ ቀጠል እንዴት ነው የሚያግዘው እንዴት ነው የሚረዳው ስለዚህ መሽሩዕ የሆነ የተፈቀደ ስራ ዝክር ተፈቅዷል በስነ ስርዓቱ ሰላት ተፈቅዷል በስነ ስርዓቱ ሐጅ ተፈቅዷል በስነ ስርዓቱ
መዋደድ ተፈቅዷል በስነ ስርዓቱ ሰደቃ ተፈቅዷል በስነ ስርዓቱ ወላጅን መውደድ ለወላጅ ጥሩ ነገር ማድረግ ተፈቅዷል በስነ ስርዓቱ ዝምድና መቀጠል ተፈቅዷል በስነ ስርዓቱ እነዚህ በስነ ስርዓቱ መሽሩዕ የሆኑ ኢባዳዎችን ልታደርግ ነው ወአንተ መኽሉቅ ለኢባደት الله አንተ የተፈጠርከው አላህን ለማምለክ ነው ወህደው አላህ በብቻ ለማምለክ لا شريك له قال تعالى ለዚህም አላህ እንዲህ ይላል ያ አዩሀ الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ወይ ይሄ العمل به ለሚለው በዚህ ባወቀው ዕውቀት ለመስራት ካልሰራስ አላህ ሊወቅስህ ነው ምን ይያለ ነው ያ አዩሀ الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون የመስሉት ለምን ትናገራላችሁ አንዳንድ ሰዎች መስጊድ ውስጥ ማሻአላህ ገበያ ሲገቡ ሌላ ሰው ናቸው ሌላ በቃ ሚሚሉት ማላ ኮፍያቸውን እንደዚህ አውጥተው አስገብተው እኮ የሚዋሹ ሰዎች አሉ እንደዚህ ኮፍያቸው መስጊድ ውስጥ ታገኛቸው አልহামዱሊላህ በቃ ጥሩ ሰው ናቸው ከሰው ጋር ሲሆኑስ ጥንቃቄ ቃላት እየመረጡ ነው የሚመርጡ ቃላት እየመረጡ ሰው ዞር ዞር ብሎ አይቶ ነው የሚያወሩት ግን እዚህ ሲያዙስ ከአንው ሙንዝሩ ጀይሽን እኮ ነው ስለዚህ አላህ ለመተቁሉነ ማላ ተፈዓሉን የማሰሩትን ነገር ለምን ትናገራላችሁ ይላል አላህ ከቡራ በጣም የገዘፈ ነው መቅተን ገደበን ቁጣ አላህ ዘንድ በጣም ቁጣ ያዘለ የሆነ ተግባር ነው ይሄ አንድ ሰው ይናገራል አይሰራም ይስራ እንጂ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁም الليل الا قليلا ተባሉኮ ለሊቱን ቁም ትንሽ ይቀራላቸው አሁን ይስፈው አሁን ቅስምኑ አላቸው አላህ ነብዩ በዛ ጊዜ አስቡ እናታችን አይሻ ያ ነብይ አላህ ምን ነው አላህ ያለፈውን የመጣውን ወንጀል ምርሃለ ብሎ ለምን ስትላቸው አፈላ ኡሂቡ አን አኩን አብደን ሸኩር አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላም ሙዝጉን ማርያም መሆን አልፈልግም እንዴ አላህ ዘንድ አሉ ይታገሉ ነበር የአላህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እስከሚሞቱ ድረስ እናታችን አይሻ ለሊት ተነስቼ እፈልጋቸው ነበር ትላለች ፈልጌ ሳጣ ደበስ ያረኩኝ እግራቸውን አገኝ ነበር ትላለች وهكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم كبر مقتا عند الله ዘንድ በጣም ቁጣ የበረታበት የሆነ ተግባር ነው አንተ ቁሉ ማለት ተፋሉ የማሰሩትን ነገር መናገራችሁ وقال تعالى ሌላም የቁርአን አንቀጽ እነዛን ምሳሌ ያደረጋላህ مثل الذين على የነዛ ሰዎች ምሳሌያቸው ሁሚሉ ተውራትን የተሸከሙ ተውራትን የያዙ ሰዎች ተውራትን በትክክል ሐቁን የተወጡና ያነበቡ ሰዎች ተውራት ላይ ስለ ነብዩ ይናገራል ተውራት ላይ ስለ ሌሎች ነብያቶችም ይናገራል ተውራት ላይ ተውሂድ አለ ተውራት ላይ የሌለ የእስላም ድንጋጌ የለም እንደ ሁኔታውና እንደ አህካሙ በየነብያቶች የኢባዳዎች ደረጃ ሊለያይና ሊቀያየር ይችላል ግን ተውሂድ ሁላቸውም አንድ ናቸው የሰላት አሰጋገድ የዘካት አሰጣጥ ያለባበስ ሁኔታ የሆነ ነገር ሊለያይ ይችላል ነብያቶች ዘንድ በተውሂድ ግን ይለያያሉ አንድ ናቸው ነብዩ መሐመድም ያውለበለቡት ተውሂድ ነብዩላህ ኢሳም ያውለበለቡት ተውሂድ ነብዩላህ ኢብራሂም ያውለበለቡት ተውሂድ ነብዩላህ ኑህ ያውለበለቡት ተውሂድ አንድ ናቸው ቁሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ ተፍሊሁን ሁላቸውም አን ኢብዱላህ ነው ያሉት አላህን አምልኩ ስለዚህ ተውራትን የተሸከሙ ሰዎች ثم لم يحملوها በመታዛቸው ነገር ያልታዘዙና ያልተገበሩ የሆኑ ሰዎች ከመሰል الحمار እንደ አህያ ነው አላህ አየህ አላህ የሰዎችን ተግባር አምጥቶ ከምን ጋር ያመሳሰለው ነው ከአህያ ሰው ምሳሌ ሲነገር አትቆጣ ይሄን ተግባር ይሄ ሰው ይተገብራል ይሄ ሰው ሙጅሪም ነው ስትባል ቅርዳይል አላህ ከመሰል الحمار አላህ እንደ አህያ ነው አላህ ቁርአን ላይ ያየው የአህያን ስም ይጠቅሳል ተሰጥቶት የማይሰራ ሰው እንደ አህያ ነው ክታበኛ ሆኖ ማያገለግል ከሆነ ለእስላም خلاص እዚህ ውስጥ ይገባል ኡስታዝ ሆኖ ማያገለግል ከሆነ እዚህ ውስጥ ይገባል አሊም ሆኖ ማይሰራ ከሆነ እዚህ ውስጥ ይገባል ዙሮ መጥቶ የአህያውን ምሳሌ ይሸከማል እንደ አህያ ነው ያለው ነው አላህ አህያ ቢጮህባት አትሰማ ብትገረፍ ትሄዳለች ተጫነባት አታቅ ወረደላት አታቅ የት እንደምትወስዳት አታቅ ናዝሬት ወስደ ብታስቀምጣት ለጉራጌ ብትሸጣት አታቅ ለስልጤ ብትሸጣት አታቅ ለፈረንጅ ብትሸጣት አታቅ የትም ብትወስዳት አታቅ ግን ትላመድና እህል የሚሰጣ ሰው ሲመጣ ትጮዋለች ግን ለይታ ታቃለች አይታወቅም በሬ አገር ቤት በሬ ይዘው ይዳሉ አባቶቻችን ገበያ በሬው ሳር ስለሚሰጡት ያቁታል ተላምዷል እንስሳ ነው ያቁታል ግን የሆነ ሰው የገስቶ ይወስደውና የዛን ቀን ኳ ያደርጋል ማታው የወሰደውን ሰውዬ ተረጋጋ ብሎ ሳር ይሰጡታል ምን ይሰጡታል በሁለተኛው ቀን በሶስተኛው ቀን ተላመደ በቃ መጥቶ እንደዚህ ዳበስ ሲያደርገው ሰውነቱን ክፍት ያደርግለታል በቃ አባቱ ነው ይቀያይራል ችግር የለበት ዕውቀት ተሰጥቶት የማይሰራ ሰው እንደምንድን ነው እንደ አህያ ነኡዙ ቢላህ ሚነል አህያ ዕውቀት ተሰጥቷቸው ማይሰሩ ሰዎች እንደ አህያ ናቸው አለ ከራማ የላቸው ይሄው አላህ ማንንም አይፈራም ለማንም አያዝንም ተውራትን እኮ ነው የተሸከሙት ግን በመሸከማቸው ብቻ ነጃ ወጡ እንዴ አገር ቤት ብትሄዱ ምንም አሊፍ ትቁም ትተኛ ማያውቁ እናቶች አሉ ቁርአን አንስቶ ያደርጉትና ያስቀምጡታል ውስጡ ላይ ያለውን ግን አያውቁ በመሳም ነው እንዴ ታዘዝ ነው ለመሳም ደሊል ያስፈልጋል ስትቀራም ደግሞ እንደዚህ አትበል ጅው
ሲቀሩ እንደዚህ አውራድ የሚሉ ሰዎች አሉ። ይሄ ከአይሁዶቹ የተያዘ ነው እኮ የሙስሊም ተግባር አይደለም። አይሁዶች ይወዛወዙ ነበር። አማ ዘመ ብለ መቅራት መወዛወዙ ራሱ እኮ ኢማን ይጨምራል እኮ ነው የሚሉት። በኢባዳ በተደሩ አላህን በመፍራት ፊትን ወደ አላህ ቀልብህን ወደ አላህ የምትቀራው የአላህ ቃል ነው። የምትነጋገረው ከአላህ ጋር ነው። ተደብር ለፍስህን አስቀምጣት ትቀራለህ። በቃ ኢባዳ ነው እንጂ ዝም ብሎ መንዳት አይቻልም። እነዚህ ተውራትን የተሸከሙ የተሰጡ ሰዎች አልሰሩበትም አይደል? እንደ አህያ ናቸው አለ አላህ። ያ ማህያ ደግሞ ያህሚሉ አስፋራ አለ አላህ። ልክ መጽሐፍቶችን እንደሚሸከም ነው አለ። ቆይ አህያ ቁርአን ብጭንበት፣ እህል ብጭንበት፣ ውሃ ብጭንበት፣ ኮርቻ ብጭንበት ያቃል ጀርባው ላይ የተጫነ ነገር። በል አንዳንድ አህያዎች ሳር ሲጫንባቸው ሳሩ ይመጣና እንዲህ ብሎ አይቶት ትንሽ ይበላሉ። ሳር መሆኑን ካወቁ ምን እንደተጫነባቸው ያቁም አህያዎች። ልክ እንደዛ አህያ ነው አለ አላህ። ያልሰሩ ሰዎች ቢኢሳ መተሉል ቀውም الذين كذبوا على الله ውሸታም የሆኑ ሰዎች ተግባራቸው ምንኛ የከፋ ነው አለ አላህ። ቢአያት ላይ በአላህ አንቀጽ የአላህን አንቀጽ ተውራት ተሰጣቸው፣ ቀየሩት፣ በረዙት፣ አበላሹት፣ እንደፈለጉ አረጉት። በል ይታደሳል እኮ በየጊዜው ተውራት፣ እንጂል፣ ዘቡር፣ ፉርቃን ያድሱታል እኮ። አይሁዶች እጃቸው ላይ ያለው ዝለለው ሚሉት ነበር በፊት። ዝለለው ዋናዎቹ እንጂ አዲስ የሚገባ ሰው ካነበበው ይሰልማል ብሎ ዝለለው የሚሉት ነበር። ዝለለው የሚሉት ነበር። ያወጡታል፣ ይቀይሩታል፣ አፕዴት ያደርጉታል። ቁርአን አፕዴት ይደረጋል። ኢና ነህኑ ነዘልና الذክራ ወኢና ለሁ ለሐፊዙን አለ። እኛ አውርደናል፣ እኛውን ጠብቀዋልና አለ። ቁርአን ይጠበቃል። ሰራንበትም አልሰራንበትም ዲኑን አላህ ይጠብቀዋል። በል አንድ ህፃን ልጆቻችን እያሰገዱን አይደል? የ12 ዓመት የ13 ዓመት ልጅ ጭንቅላቱ ላይ ይሸከማል። አምጥተ ቀይረ ብትቀራ አርምም ኳለ ዘለ ብትሄዳ ተመለስ አይልህ ይላል። በቃ ሂፍዝ ነው። ቁርአን አይቀየር፣ አይበረዝ፣ አይጨመርበት። አንድ ሰው ተፍሲር ማስቀራት ይችላል በሚችለው ልክ፣ መቅጠፍ ግን አይችልም፣ መጨመር አይችልም። ህፃን ልጅ ያውቃል። ህፃን ልጅ 30ውን ጁዝ ቁርአን ልጆቻችን ጭንቅላታቸው ላይ ይሸከሙታል አይሸከሙት? ይሄ ተይሲር ምን አላህ ነው። የአላህ ቃል የሰው ልጆች ያፈዙታል። አንድ መጽሐፍ እስኪ ሞክር፣ ግማሽ አታፍዝም። ሰው ተጽፎ የተሰጠውን እያጠና የትም ሂዱ፣ ፓርላማም ሂዱ፣ የትም ቦታ ሂዱ፣ ልምድ ያላቸው ሰዎች እንደዚህ ብሎ ተተተተተተተተ ያደርጋሉ። ወረቀቷን እያዩ እንደዚህ እንደውም እስክሪፕቶ እያስቀመጡባት መነጽራቸው እንደዚህ እያደረጉ ነው የሚያዩት። አማ ቁርአንስ ህፃን ልጅ ያፍዘዋል። ይሄ የአላህ ተውፊቅና ለኛ የተሰጠን ስጦታ ነው። 30ውን ጁዝ ቁርአን ልጆቻችን ሐፍዞ ያሰግዱናል። በል አንዳንድ አባቶች አላህ የሰጣቸው ደግሞ አባቶች ያፍዛሉ። እናቶች እኔ አንድ ማቃት ሽማግሌ ሴትዮ ነበረች 85 ዓመት ቁርአንን በ80 ጀመረ በ85 ጨረሰችው። የ85 ዓመት እናት ቁርአን ሐፈዘች። ተውፊቅ ምን አላህ። ምን አይነት እድል ነው! ምን አይነት መታደል ነው! እቺን ሴትዮ ወዝዳ ተቀብራ አይደለችም እኮ ወዝዳ ታደለች ነው የሚባለው። እንደዚህ አይነት ሴት ቁርአንን ሐፍዛ ቀብር ውስጥ መግባት ወረተል ከማ ኩንተ ቱረትል في الدنيا ይባላል። አንብብ በቻልከው ልክ ዱንያ ላይ ስታነብ እንደነበረው ቂለው ቃል አታውቅም ነበር፣ ፊትን ወደ አላህ ዙረ ነበር ይባላል የቂያማ ቀን። ስለዚህ የነዚህ በአላህ የሚቀጥፉ ሰዎች ምሳሌያቸው ምንኛ የከፋ ነው። والله لا يهدي القوم الظالمين አለ። በደለኞችን አላህ ይመራል። በደለኛ ከመሆን ተጠንቀቁ። በደለኛ ከመሆን በጣም ተጠንቀቁ። hatta በእንስሳ በደል እንዳሰሩ በእንስሳ በደል እንዳሰሩ አህያ ላይ ቃጭኖ አህያውን እየቀጠቀጡ ከኋላ ቁስል የሚያወጡ ሰዎች የሉ። ፈረስ እንደ ጋሪ ተጠቅሞበት መጨረሻ አውቶ አስፋልት ላይ አይጥሉት። ተጠንቀቁ። እስላም አይፈቅድም። ይሄ ከልክል ነው በእስላም። እንስሳ ላይ ቢሆን እንኳን ኩፍር ገር እንዳሰሩ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አዙልሙ ዙልማቱን يوم القيامه ነብዩ በደል የቂያማ ቀን ተሸልማ ትመጣለች አሉ። በቃ ትልልሃለች። ይሄው በእጅ ስትሰራኝ የነበረው በአይን ስታየኝ የነበረው በምላስ ስትናገረኝ የነበረው በብልት ስታደርገው የነበረው ይመጣል ተሰብስቦ የቂያማ ቀን። ነብዩ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامه ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። والله لا يهدي القوم الظالمين አለ። በደለኞች አላህ ይመራቸውም አለ። ለዚህ ነው አብዛኛው አምባገነን ሰው አላህ ሂዳያ አይሰጠው። አምባገነን የሆነ ሰው ሂዳያ አይሰጠው። ነብዩ ረቂቅ ነበሩ። ለሰው ያዝኑ ነበር፣ ያበሉ ነበር፣ ሰላምታን ያበዙ ነበር፣ ዝምድናን ይቀጥሉ ነበር። ነብዩ ለህፃን ያላዘነ ትልቅን ያላከበረ ከኛ አይደለም አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። ሀከዛ የነብዩ ሐለት እንደዚህ ነበር። አማ ወደ ቢድዓ ደግሞ አንተ እንዳትቀላቀለው። ቢድዓ ሌላ መተዛዘል ሌላ አይደል? ይገናኛል ኡስታዝ። ቆይ ልጅህን ትምህርት ቤት ተምረህ ና ከፍዬልሃል። ካልተማርክ አፈቅራለሁ እወድሃለሁ ነው ምንድነው የምታደርገው? ይመታል። ወደድክም ጠላም ትገረፋታል። በል ይል ይገርፍና እንዲህ ካልክ ዱዳ ነው ይሄ ዱሽ አይገባውም። በል እንደውም ለሌላ ነገር ሱቅ ክፈቱለት ነው የሚባለው። ከአገልግሎት መስጫ ክልል ውጭ ነው። አማ የሚገባው የሚጽፍ የሚያነብ እንግሊዝኛ ፈረንሳይኛ ምናምን የሚያጠና ሰው ይሄ ሰውዬ ዶክተር ሊሆን ነው ይለፋለት ይባላል። አይባልም? ይባላል። ወሃከዛ እንደዚህ ነው እስላም። ስለዚህ አላህ በደለኞችን በጭራሽ አይመራም። በደል በምንም አይነት ወለው ከካፊሮች ጋር እንኳን በደል የለም። እስላም ራሱን የቻለ ህግና ደንብ አለው።
ዝም ብሎ አሁን ሙስሊም ያፈነዳል፣ ሙስሊም ሰዎችን ይገድላል፣ ሙስሊም አሸባሪ ነው፣ ሙስሊም ወላሂ ነፃ ነው። ሙስሊም እንደ ሙስሊም ለሰው የሚያዝን ሙስሊም ለእንስሳ ያዝናል። እስላም ላይ ጂሃድ አለ። ያ ጂሃድ ዝም ብሎ ማንም ተነስቶ ማፈንዳት ይችላል? ወላሂ ሐራም ነው፣ ተጠየቅበታል። ለእስላም ባንዲራ አለው፣ መሪ አለው። ከማን ጋር ነው ደግሞ ጂሃድ የሚደረገው? ዝም ብሎ ተነስቶ ማፈንዳት፣ ሰው መግደል፣ አብሮ ያለ ሰው ጎረቤትን هذا حرام አይቻልም። ሐራም ነው በእስላም። ግን ራሳቸው ያደርጉ ህፃናቶችን ደማቸው ያፈሳሉ፣ ደማቸውን ይጠጣሉ። አሁን አናየም እንዴ ገዛ ላይ የሚያደርጉትን? እኛ ወላሂ በካፍርም አናደርገውም እንደዚህ አይነት ነገር። የህፃናቶችን ደም እየጠጡ መጨረሻ ታያላችሁ ውጤቱን። አመት ላይ ሪፖርት ሲያደርጉ ማን ነው ያደረገው ይላሉ። ሪፖርቱ በማን ነው የሚሆነው? በሙስሊም ነው። እስላም የሰውን ህይወት ማጥፋት አይቻልም። እስላም አሸባሪ አይደለም። ላ ከአሸባሪነት ንጹህ ነው። ምናልባት አንዳንድ የእስላም ልብስ ለብሶ እስላምን ስም ያጠፉ ሰዎች አሉ። እነሱ እኛን አይወክሉ። እስላም ባንዲራ አለው፣ ስርዓት አለው፣ አደብ አለው። ዝም ብሎ ማፈንዳት አይችልም። ሰው መግደል አይቻልም። ኋላ መጥቶ መምታት አይቻልም። በደንብ ገብቶ ማጥናት ነው። ስለዚህ ዙልም ከማንም ጋር ከማን በተለይ በዘረኝነት ገብታችሁ ሰውን የምትበድሉ ተጠንቀቁ። ዛሬ መበደል ይቻላል። የቂያማ ቀን ግን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሰላት፣ ሐጅ፣ ጾም ሁሉ ነገር ተሟልቶለት ብቅ ይላሉ። የተወሰነውን ሰድቦታል፣ የተወሰነውን ደሙን አፍስሶታል፣ የተወሰነውን አምቶታል፣ የተወሰነውን የሆነ ነገር አድርጎ ለሁሉም ይሰጥና አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። ስራው ሲያልቅ የነዛ ሰዎች ወንጀል ይመጣና ለዚህ ይሰጣል፣ ጀሃነም ይወርዳል አሉ። ሙፍሊስ ይሄ ነው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። ስለዚህ አላህ በደለኞችን አይመራም። በል አንዳንድ እስላምን ሳያውቁ ቢዳ የሚሰሩ ሰዎች፣ ሱናን ሳይረዱ አንዳንድ ወንጀል ላይ የወደቁ ሰዎች ሲገለጽላቸው ወዳው ይቀበሉና አወል ሰፍ ታገኛቸዋል። ወዳው አላህ ሂዳያ ይሰጣቸዋል። አማገነን፣ ጨካኝ፣ ገሊዝ፣ ጆሮ ማይሰማ አይኑ ማያይ ምላሱ ያረጠበች የሆነ ሰው አይወፈቅም ሂዳያ። ለዚህ ነው ዲማድ ባለፈው ነግራቸዋለሁ። ዶክተር ነበር፣ የአእምሮ ዘገምተኛዎችን ያክም ነበር። በጃሂልያ ይል ከእስላም ውጭ እያለ እኮ ያክማል። መካ ሲገባ አደናበሩት። አራ መሐመድ ምን ነው ሳሂር ጦንቃይ ሲሉት ዶክተር አይደናበርም። ጥሩ ሰው አይደናበርም እኮ። ጥሩ ሰው የጥሩ ሰው ቤተሰብ ደንባራ ነው እንዴ? አንድ ሰው መቶ እንትና መታኝ ምናምን ቢል ለአነቱላህ አለይ መታ አድርሰኝ ንምታው ይላል እንዴ? የጥሩ ሰው ቤት ምን ብለኸው ነካ? ማንስ ጀመረው? የቱ ጋር ነው የተደባደባችሁት? ማን ነበረ ይጀምራል? የጥሩ ሰው ቤተሰብ ይሄ ነው በቃ። አማ ሌላስ ምንም አያከውነስ ዱላ ይዞ እሳት ውስጥ ሂዶ ይገባል። በቃ ዘሩ ተነክቶበታል። ዲማድ መጣና ቷታ ሲያረጉት እስኪ አድርሱኝ አላቸው። ውስጡ ሰላም ነበር። ምቀኛ አይደለም፣ ሐሲድ አይደለም፣ ተንኮለኛ አይደለም፣ በትዕቢት አልተወጠረም። አድርሱኝ አላቸው። ለአላህ የሽፊ አላ የደይ አላቸው። ምናልባት ሙሐመድን አላህ በእጄ ሊያድነው ይችላል፣ አክመዋለሁ፣ አድርሱኝ አላቸው። ነብዩ ጋር ሊያክም ሄደና አውራ አላቸው። ኢነል ሐምደሊላህ ነህመዱሁ ወነስተዒኑሁ ወነስተግፊሩሁ ወነስተህዲህ ወነዑዙ ቢላሂ ሚን ሹሩሪ አንፉሲና ወሚን ሰይአቲ አዕማሊና መን የህዲሂላሁ ፈላ ሙድለ ለሁ ወመን ዩድሊል ፈላ ሃዲየ ለሁ ወአሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመደን አብዱሁ ወረሱሉ ሲላቸው አይዳ ላይ አላቸው። ድገመው አላቸው። ደገሙት። አይዳ ላይ ድገመው። አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ ወአነከ ረሱሉላህ አላቸው። እብደት የሚባል ዝር አላለም አንተ ጋር አላቸው። አንተ የአላህ ነብይ ነህ፣ አላህ በብቸኛ የሚመለክ ጌታ ነው ብሎ እስላም ውስጥ ገባ። ይሄው አምባገነን አይደለም፣ ያዙኝ ልቀቁኝ የሚል ሰው አይደለም፣ ኩራተኛ አይደለም። አላህ እስልምናን ሰጠው። አማ ሌሎችስ የነብዩ አጎት ዘሩን ጎሳውን ምን ባላለው ስሜ ይጠፋል። የድሮ እኮ ሙሽሪኮች በጣም ሞኝነታቸው ቅልነታቸው የሚገርመው እኮ ከሞትኩ በኋላ ምን ባላለው እኮ ነው የሚሉት። ከሞትኩ በኋላ ምን ባላለው፣ ከሞትኩ በኋላ ስሜ ይጠፋል ብሎ እኮ እስልምና የማይቀበሉት። አንዳንድ ይሄው እንደዚህ አይነት ደንቆሩ ሰው አለ። ስለዚህ ዟሊም የሆነ ሰው አላህ አይመራም እያለ ነው። ይሄም ሱረቱል ጁሙዓ 5ኛ ቁጥር ወቃለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ሰላም አሉ ዩጃኡ ቢረጁል አሉ አንድ ሰው ተይዞ ይመጣል የቂያማ ቀን። የቂያማ ቀን ለእያንዳንዱ ሰው ሂሳብ አለበት። ሂሳቡ ረጅም የተደረገ ሰው ሀብታሞች እኮ ረጅም ይቆማሉ የቂያማ ቀን። ምስኪኖቹ ለአላህ ዲናቸውን ጽድት አድርገው ያደረጉ ሰዎች ላጥ ብሎ ጀነት ሲገቡ ሀብታሞች ይቆማሉ። ወቂፉሁም ኢነሁ መስኡሉን ይባላል። አቆም ይጠየቃል ይባላል። ኦዲታል ካፒታልን ከየት ነው የሰበሰብከው? እሺ ከሰበሰብከው ወዴት ወጪ ያደረግከው? እሺ ለምንድን ነው ወጪ ያደረግከው? ኦዲታል የቂያማ ቀን አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። የቂያማ ቀን ሂሳቡ ገር የሆነለት ሰው ነጃ ወጥቷል አሉ። ሂሳብ የበዛበት ሰው ተቀጥቷል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። ኦዲት የበዛበት ሰው ስጋት ውስጥ ነው። ኦዲት ይሄን ዶክሜንት አምጣ፣ ይሄን ዶክሜንት አምጣ። አሁን ገቢዎች ብትሄዱ እንዲህ አምጣ፣ ሪሲት አንሷል፣ ጎድሏል፣ ፎርጂት ትመስላለች፣ ድጋማት አትታይም ከተባለ በቃ ፍራ። ከጀርባ የሆነ ሸር ታስበውላል። የቂያማ ቀን ከበዛብህ በዛብህ አደጋ አለው። ስለዚህ የቂያማ ቀን በሰው ይመጣል። ፈይል ካፊን ናር አሉ። ይህ ሰውም ደግሞ ጀሃነም ላይ ዱብ ይደረጋል። ነዑዙ ቢላህ ሚነን ናር። አላህ የጀሃነምን ሽታውንም እንደው አያስቀምሰን። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አላሁመ ኢኒ አዑዙ ቢከ ሚነን ናር ይሉ ነበር። የአላህ ነብይ ጌታዬ ወይ ከጀሃነም እሳት ጠብቀኝ ይሉ ነበር። ጀሃነም እሳት አደገኛ ነች፣ ትበላለች። እምሽክ እኮ ነው የምታረው። ተልፈሁ ውጁሁም አላህ ፊታቸውን ግሽልጥ ታደርጋለች አለ። ኩለማ ነድጀት ጁሉዱሁም በደልናሁም ጁሉደን ገይረሃ
ليذوقوا العذاب على الله ቆዳቸው ምን ሽክ ብሎ ሲያልቅ ሌላ ቆዳ ይንተካላቸዋልና ለምን ለጌጥ ነው እንዴ አይደለም ሙሽራ ሰርግ ሊሄዱበት አይደለም ምስትስ ለባለመው ቆናጃይት አይደለም ليذوقوا العذاب على الله ጀሃነምን ሊቀምሱ ዘንድ አሻፈረኝ ባሉት ባመነቱት ባጋሩት በሰሩት ደባ ጀሃነምን እንዲቀምሱ ነው ይላል አላህ ፈተንደሊቃ አቅታቡሁ የወድቃው ዝርግፍ ይደረጋል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ይጠብቃል አንዳንድ እንስሳዎች ሆዳቸው ላይ የሆነ ነገር ሲወጉ የወድቃቸው ወጥቶ ይዘረራል ልክ እንደዛ ጀሃነም ላይ ይዘረራል አሉ የወድቃው ፈየዱሩ ከማ የዱሩ الحمار ጀሃነም ውስጥ ዙር ይባላል ያቺ የፈላችው ጀሃነም የምትንቀለቀለው ጀሃነም ስንት ሺህ ዓመት ነዳ ስንት ሺህ ዓመት የቀላች ስንት ሺህ ዓመት የተወቀረች ስንት ሺህ ዓመት ወደ ሌላ የተገለባበጠች وقودها الناس والحجارة على الله የጀሃነም መቀጣጠያ የሰው ልጅና ድንጋይ ነው አለ ሰው ይቀጣጠላል እንደ እንጨት ይተቀበል ዱንያ ላይ ድንጋይ ሲነዳል ሁለቱ ናቸው የሚነዱት በዛ ይዞራል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከማ የዱሩ الحمار برሃው ልክ አህያ ድሮ ነበረ አህያው ላይ ጋሪ ያደርጋሉ ወፍጮን ከዛ ጋሪው ላይ ያስሩታል አህያው ሲዞር ወፍጮ ይሰራል ልክ አህያ በወፍጮ እንደሚዞር ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዞርበታል አሉ ነውዝ ቢላህ አላህ ይጠብቃል فيجتمع اهل النار ወላጆቻችንም እኛንም እንደው አይናችንም እንዳታዩ ያድርግ የጀሃነም ሰዎች ደግሞ ጓዶቹ ይመጡና አይ ፉላን ማሻአኑ ይሉታል አንተ ሰውዬ ምን ነካ ምን ሆነ ነው እንደዚህ አይነት አደጋ ውስጥ የወደከው ይሉታል አደጋ ከዚህ በላይ አደጋ የለም ከሰረ ዱንያ ወልአኺራ ذلك والخسران المبين ቢባለው ይሄ ነው በቃ ዱንያውም አኺራውም ተበላሽቷል ግልጽ የሆነ ክሳራ የሚባለው የሰው ልጅ ጀነት ሳያገኝ ቀርቶ ጀሃነም ከገባ ነው ሌላው የዱንያ ልጅ ያለ መውለድ ያለ ማግባት ያለ መነገድ ሌሎች ነገሮች ይተካሉ ይተካሉ ካልተተኩስ በምን እንገላገለዋለን በሞት አንተ ሰው ምን ሆነህ ነው አለይሰ ኩንተ ተአምሩና ለዚህ ነገር የተጋለጽከው በምንድነው ታዘናን ነበር እንዴ بالمعروف በበጎ ታዘናን ነበር እንዴ وتنهانا عن المنكر ከክፉ ነገር ተከለከለና ነበር እንዴ قال كنت أأمركم بالمعروف በበጎ አዛችሁ ነበር ተከከል ነው ولا اتيه አልሰራውም ነበር ዝም ብሎ ለሰዎች በማስተማር ዕልም በመሸከም ብቻ ነጃ ወጣለሁ ብሎ ማሰብ يخشى الله من عباده العلماء على الله بل الله በስነ ስርዓት የሚፈሩት ማን ናቸው ዑለማዎች ናቸው አላህ ለዚህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አና አጥቃኩም ሊላህ ወአኽሻኩም አሉ እኔ ነኝ ከሁላችሁም በላይ አላህን መፈራው መጠነቀቀው እኔ ነኝ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድችን ነገር አይጎርሱም ከየት መጣይ ሳይሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድችን ነገር አይናገሩም በወህይ ቢሆን እንጂ በል ነብያቶች ያወረሱት ዕልም የወረሱ ሰዎች ራሱ አላህን ይፈሩታል አሊሞች አላህን ይፈሩታል ከድሮ አሊሞች አላህን ከመፍራታቸው የተነሳ ደም ይሸኑ ነበሩ ደም ሰሃቦች ሲያለቅሱ አብሽሩ እንኳን ቢባሉ እኮ ያለቅሱ ነበር ለዚህ ነው አላህ አቂባቸውን ያሳመረላቸው በል አብዛኞቹ የጀነት ተባሉ እኮ ዱንያ ላይ ያሉ ዑመር ፊል ጀና አቡበከር ፊል ጀና ዑስማን ፊል ጀና አሊ ፊል ጀና ብሎ ነብዩ አብዛኞቹ እኮ የጀነት ሙሽራ ናቸው አሉ ተጠነቀቁ ሰሩ አላህ ወደደላቸው ስለዚህ በበጎ አዛችሁ ነበር ግን አልሰራውም ነበር وانهاكم عن المنكر ولا اتيه አላቸው በመጥፎም እከለክላችሁ ነበር እኔ ግን አጨማልቀው ነበር ይላል ይዛ ይመሰክራል በተለይ ዳይ የሆነ ሰው ዓሊም የሆነ ሰው ሙንከር መራቅ ነው የሚያስፈልገው ወለው ካነ ሰጋኢር እንኳን ቢሆን መደፈር ያስፈልጋል ለቀልድ ውሸት አላህ ክብርን ያነሳባል ለቀልድ ውሸት ደጋግሞ ሴትን ማየት አላህ ክብርን ያነሳባል ደጋግሞ ቀጥሮ ማፍረስ አላህ ያዋርዳል አቂባ ሊበላሽ ይችላል የሰዎችን ብር መብላት አላህ ያዋርዳል ተጠንቀቅ በተለይ ያወቀ ዓሊም ዳኢ ቁርአን የቀራች ጥንቃቄ ያስፈልጋል በጥሩም አዛችሁ ነበር እኔ ያልሰራውም ነበር በመጥፎም እከለክላችሁ ነበር እኔ ግን አጨማልቀው ነበር ይላል ይዛ ይመሰክራል አይሂም ወተከልሙና አይዲሂም ወተሽሃዱ አርጁሉም بما كانوا يكسبون على الله የዛን ቀን ምላሱ ቁልፍ ተደረጋለች እጁ እግሩ ብልቱ ይናገራል ሲሰራው የነበረው ግፍና በደል ጆሮው ትናገራለች ሰውነቱ ይናገራል የሷም ትናገራለች ስለዚህ የቂያማ ቀን ይመሰክራል ሙተፈቁን አለይ من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه الله سبحانه وتعالى بسمعناونا بتمارناو باوقناو يمنسرا يادرغن جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته